Hi, good morning students. How are you? Are you fine? Okay. Then next we want to take our third lesson more on MS Word 2016. All of you take your textbook and take the third lesson, that is on 27th page number 27. MS Word 2016. Okay, we covered two chapters. The second chapter we discussed about the Windows operating system, that is control panel, and here this is an application software. This is not an operating system, or this is not a system software. This is an application software that is for user, and this is called word processing. Word processing software. What is word processing? We studied it more in 5th standard, from 4th to 5th. And here it is used for creating attractive pages, attractive words, attractive books, documents, letters, inter-office memos, etc. And that is word processing software. And there are so many versions that is developed by Microsoft Corporation, and this is MS Word 2010. And here in this chapter you want to discuss spelling and grammar. Spelling and grammar. How we check the spelling and grammar in our document. Documents type ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിലെ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എററുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അത് ഷോ ചെയ്യും, എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ഷോ ചെയ്യും. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു റെഡ് അണ്ടർലൈൻ ഷോ ചെയ്യും, അതുപോലെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ അണ്ടർലൈൻ ഷോ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ഓൾറെഡി അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ എറർ കാണിച്ചാൽ എററിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും, നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ. We can use the spelling and grammar feature of MS Word. Marks your errors in spelling and grammar of the selected language while typing your selected text. Grammar and spelling mistake will be cleared through this option. Okay, before you learn how this feature works, you need to understand two basic things: how to set language and what are the types of errors marked by MS Word. നമുക്കതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നത് ആദ്യം പഠിക്കാം. എങ്ങനെ എറർ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹൗ ടു സെറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. സെറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. To set language means to tell MS Word that the word and grammar are to be checked according to a dictionary of the language you are referring to. To set language in MS Word, follow the steps. Language set ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ഓൺ റിവ്യൂ ടാബ്. റിവ്യൂ ടാബിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, first click on review tab. Review tab click ചെയ്യാം. Then click on language to open the language drop down list. Language എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Then language drop down list ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും. Then click on the set proofing language to open the language dialog box. Set proofing language dialog boxലെ set proofing language എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ടാബിലാണ് പോകുന്നത്. റിവ്യൂ ടാബിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ടാബിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹൗ? റിവ്യൂ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ റിവ്യൂ ടാബിലെ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ മെനു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അവിടെ പ്രൂഫിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സെറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വേ. Review tab, then first click on review tab, then language, then set proofing language. Then click and select English, US English. Select here US English language. Select here US English. Select here. Okay. US English select ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓപ്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. first want to click on review tab, language option, set proofing language, US English select ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, then okay. Then okay, and here we set our language. Our language use English ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. Clear? Then types of errors marked by MS Word. MS Word എങ്ങനെയാണ് എററുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? MS Word എങ്ങനെയാണ് എററുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. MS Word mark the errors, spelling errors in red lines and grammar mistakes in green lines. And here 2010 provides 3 different types of errors in different colors as here. Okay, red wavy lines ആണ്, waves പോലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഷോ ചെയ്യുക. റെഡ് വേവി ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ that is there is a spelling mistake, and if there is a green wavy line, there is we can see an error in grammar, and if there is a blue wavy line, then we can see an error in its context, or contextual error. Example, there was many spoons lying on the floor of the kitchen. The example ആണ് there was many spoons. Was which color? That is green, and a floor, that is blue, and a kitchen, that is red. Kitchen spelling correct ആണോ? No, it's false. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചത്. And was grammar mistake ആണ്, and that is there is were ആണ് വേണ്ടത്. And then floor, contextual error എന്താണ്? Kitchen, lying on the floor of the kitchen. Floor, that is not much correct to that sentence. ആ സെൻറ്റൻസിന് അത് കൂടുതൽ മാച്ച് ആവുന്നതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ എറർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിന് മാച്ച് ആവാത്ത വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോ ചെയ്യും, സിസ്റ്റം ഷോ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലൂ വേവി ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോറ് FLOR ആണ് കറക്റ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള എററുകൾ. ഒന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ എറർ, സെൻറ്റൻസിന് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു വേർഡാണെങ്കിൽ അത് ഷോ ചെയ്യും. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, then checking spelling and grammar. How we check spelling and grammar? We check our spelling and grammar by using review tab. Review tab used. Let us learn how to check spelling and grammar in a document. It can be done in 2 ways.
You can allow MS Word to mark errors automatically when you type, or you can run a spelling and grammar check after completing the typing of the text. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഇങ്ങനെ ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ യുവർ ടൈപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമറിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്കിംഗ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് MS Word ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്സ്. MS Word ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് റെഡ് ലൈൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്, ഗ്രീൻ ലൈൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? Isn't it? Yes. And like that അങ്ങനെ ചെയ്യാം. These errors are highlighted by colored wavy lines. And how we set this? ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ ടാബ്. ഫയൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ ടാബ്. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ്. ഫയൽ ടാബിൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫയലിൽ ഓപ്ഷൻസ്, ഫയൽ ടാബിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ പ്രൂഫിംഗ് ടാബ്. ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ പ്രൂഫിംഗ് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യും. പ്രൂഫിംഗ് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യും. പ്രൂഫിംഗ് ടാബ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ പ്രൂഫിംഗ് ടാബ്. ദെൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആസ് യു ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ. ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആസ് യു ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ടിക്ക് ചെയ്യാം, ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷനും ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക. ചെക്കിംഗ് ദ യൂസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ, അല്ലേ? അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ ചെക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ സിക്സ്ത് ഗ്രാമർ വിത്ത് ചെക്ക് ഗ്രാമർ വിത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ, അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ചെക്ക് ദി മാർക്ക് ഗ്രാമർ എറേഴ്സ് ആസ് യു ടൈപ്പ്, അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം? ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഓൾ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്, അല്ലേ? ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ എറേഴ്സ്, ഓൾ ദീസ് യു വാണ്ട് ടു പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. ഈ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രാമർ ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതുപോലെ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫയൽ ടാബിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ ടാബ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രൂഫിംഗ് ടാബിൽ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ചെക്ക് ബോക്സുകൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ആൻഡ് വി എന്ത് ചെയ്തു? അത് സെറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലേ? സെറ്റ് ഇറ്റ്. പ്രൂഫിംഗ് ടാബിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്. Checking the check spelling and checking the use of contextual spelling, then checking the check grammar tab and checking the mark grammar errors. Okay, check grammar with spelling and check mark grammar errors. Grammar errors mark ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം? എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റെഡ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഷോ ചെയ്യും, അല്ലേ? കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഷോ ചെയ്യുകയും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാറ്റാനും പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഹിയർ. ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ കൊടുത്താൽ മതി. ടു കറക്റ്റ് ദി എറേഴ്സ്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി മാർക്ക്ഡ് വേർഡ് ടു ലോക്ക് ഫോർ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് സെൻഡ് ദി കറക്റ്റ് വൺ.
Then click on the correct spelling or phrase. The corrected word or phrase will appear in the document. If no change in spelling is required, click on ignore. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണ്ട അതുപോലെ മതിയെങ്കിൽ ഇഗ്നോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇഫ് no grammar errors is required, click on ignore once. Grammar errors നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ignore once കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Then running a spelling and grammar check. To check spelling and grammar after completing the text, follow the steps shown in figure. നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഹൗ വി ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ആഫ്റ്റർ ടൈപ്പിംഗ്. ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. റിവ്യൂ ടാബ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ റിവ്യൂ ടാബ്. ഇവിടെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ടാബിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ പ്രൂഫിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. പ്രൂഫിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ എറേഴ്സ്. Errors will be marked in colors as running a spelling and grammar check. To check spelling and grammar after completing the text, follow the steps. After completing, after typing, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിന് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ റിവ്യൂ ടാബ്, ദെൻ പ്രൂഫിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ പ്രൂഫിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓപ്ഷൻ. സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓപ്ഷൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും. ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓപ്ഷൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ഷോ ചെയ്യും വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് കളേഴ്സ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് സജഷൻസ് അല്ലേ. ദെൻ the errors will be marked in colors as explained earlier. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ കളറിൽ നിങ്ങളെ എറർ ഷോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് ദി സജഷൻസ് അല്ലേ. സജഷൻസ് ടു കറക്റ്റ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ചൂസ് സജഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓർ ഇഫ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ദി സജഷൻ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓർ ക്ലിക്ക് ഇഗ്നോർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഓർ ഇഗ്നോർ ഓൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മിസ്റ്റേക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ എറർ മാർക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യും, ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ഓഫ് ദീസ്. Then next, adding new words to the MS Word dictionary. Adding new words. MS Word ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് പുതിയ വേർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ. For what purpose? MS Word dictionary have so many words. That is, we select that is US English. US English ആണ് നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. So many words are there, but it didn't know the names of some words or proper nouns. It didn't like your proper names. നിങ്ങളുടെ നെയിം പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് റെഡ് ലെറ്ററിൽ ഷോ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഷോ ചെയ്യും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കതിനെ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആ വേർഡിനെ, ആ സ്പെഷ്യൽ വേർഡിനെ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക്, MS Word ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Add to dictionary. To do so, click the Add to Dictionary button in the Spelling and Grammar dialog box. Spelling and Grammar dialog boxil Add to Dictionary button click ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. You can also add such a word by right clicking on it and selecting Add to Dictionary option. അപ്പോൾ Add to Dictionary option ആ വേർഡിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും Add to Dictionary ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Then thesaurus. Okay, you all are familiar with the synonyms and antonyms. And synonyms are different words having the same meaning. ഒരേ വേർഡ്സിന് തന്നെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആൻറ്റോണിംസ്
are the words with the opposite meaning. Opposite meanings ne antonyms nu parayum. Le, do you know a simple word like good has many synonyms such as decent, helpful, safe, useful, well mannered, polite, obedient, and first class. There, so many words for that good. There, the antonym of good are bad, naughty, etc. It is difficult to remember all the synonyms and antonyms of a selected word. And here thesaurus is used to show these words, these difficult words. Thesaurus features give a list of all synonyms and antonyms of a selected word. To use the thesaurus feature of MS Word, follow these steps. Okay, first select the word. First you select the word. Then click on the review tab. Review tab ilana ee oru option ullade. Review tab click cheyam. Then click thesaurus. Thesaurus option. This will open research task pane on the right side of the MS Word window. Then the thesaurus window opens there. This list shows the synonyms and antonyms of the word good. So, this list നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റും, synonyms and antonyms. And hover your mouse on the word you want to select. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Click on this arrow to open a drop down list. അതുപോലെ ഈ arrow ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു drop down list ആണ് കാണിക്കുക. അവിടെ insert to replace the old word with the new word. അവിടെ insert to replace the old word with the new word എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ old wordന് പകരം new word ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, okay, that is thesaurus option. Thesaurus option is used to find the synonyms and antonyms. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ MS വേർഡിൻ്റെ വൈഡ് വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ, ഹൗ വി ചെക്ക് ദി സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഹൗ വി സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ, US ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, ആൻഡ് ഹൗ ചെക്ക് ദി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ, then running spelling and grammar, then adding new words to MS Word dictionary. Thesaurus is used to add antonyms and synonyms, or used to find antonyms or synonyms of words. Okay, then we want to discuss about mail merge. Mail merge, suppose you want to send a letter or an invitation to many people. Invitations നമ്മൾ ഒരേ മാറ്ററിനെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവിറ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ്, സെയിം മാറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ മെർജ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. സെയിം മാറ്റർ വി ക്യാൻ സെൻഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ്. It will take a lot of time and efforts if the same letter is prepared separately for everyone. Separately ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. It is difficult, and so we can use this option of mail merge. Okay, and then mail merge, there we can see so many steps for this mail merge, and that we want to discuss widely in next class. All of you read your book very well because it is practical, and if you have any doubt, ask me. Then next class we want to conclude this lesson. And also read this mail merge steps also. Step കൂടി നമ്മളൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം.
And after that, we want to discuss the textual activities and that is mail merge feature in next class also. Okay. See you next class. Thank you.